A very happy morning, children. Last session we completed till the bacterial diseases, right? Now we are going to see about viral diseases, which is very related to the current scenario. Prepare, don't get panic. Viral diseases. Viruses are very small and act as intracellular obligate parasites. Viruses very small. They act as intracellular obligate parasites. In that, point number 1, smallest intracellular obligate parasites. Viruses பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியாவோட ரொம்ப ஸ்மாலா இருக்கும். obligate intracellular parasites அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் obligate intracellular parasites? Because they multiply within the living cells. Outside the living cells, they cannot carry out the characteristic features of living organism. இப்போ கொரோனா வைரஸ் கூட இப்போ இஷ்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாடிக்குள்ளே வந்தோடனே தான் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இப்போ ஏதாவது சர்ஃபேஸில் இருக்கும்பொழுது தே கேன் சர்வைவ், உயிரோடு இருக்கும், ஆனால் அதெல்லாம் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது, தன்னை தானே ரெப்ளிகேட் பண்ணிக்க முடியாது. பிகாஸ் இட் நீட்ஸ் லிவிங் ஆர்கனிசம் டு சர்வைவ் அண்ட் ரீப்ரொடியூஸ். Outside the living organism, they cannot reproduce. That's what they are intracellular obligate parasites. செல்லுக்குள்ள மட்டும்தான் அதால இனப்பெருக்கம் பண்ண முடியும். பாடியை விட்டு செல்லை விட்டு ஒரு ஹோஸ்ட் ஆர்கனிசம், உயிருள்ள ஒரு ஆர்கனிசமை தவிர்த்து வெளியே எங்கேயாவது சர்ஃபேஸில் ஒரு பிளாஸ்டிக் மேலேயோ ஒரு டேபிள் மேலேயோ சேர் மேலேயோ இருந்தால் அதால் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது, ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியாது. அதனால வைரஸஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா intracellular obligate parasites. Point number 4. See the diagram. Viruses invade living cells. அந்த living cells நம்ம host cells சொல்றோம். A cell which gives room food for the virus are called host cells. For example, ஒரு வைரஸ் ஏன் உடம்புக்குள்ள வருதுன்னா I am the host for that virus. When the virus enter inside the host cell, it start to replicate. Point number 2, see the diagram 2, it start to replicate. host cell குள்ள invade ஆனதுக்கு அப்புறமா உள்ள நுழைஞ்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணும்? reproduce பண்ணும். See the diagram 3, அப்ப host cell rupture பண்ணி destroy பண்ணிட்டு break out பண்ணி வெளியே வரும். வெளியே வந்து neighboring cells மேல invade பண்ண ஆரம்பிக்கும். இதான் வைரஸோட replication. See to the points. Point number 4, viruses invade living cells. Point number 5, viruses forcing the cells to create. See to the diagram. Diagramலையும் the fifth point compare பண்ணி பாருங்க. Viruses forcing the cells to create new viruses. Point number 6, the new viruses break out of the cell, killing it and invade to other cells in the body. Then it start to causing the diseases in human. Very common viruses are rhinoviruses, which causes common cold. Very common virus, நமக்கு ஈஸியாக எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய வைரஸ், டக்குனு எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய வைரஸ் எதுனா rhinoviruses, which causes common cold. Common cold is actually a infectious human ailment. What is ailment? Mild disorder is called it as ailment. Viral diseases are 4 types. See, viral diseases are 4 types. Based on the symptoms produced in body organs. Viral diseases are classified into 4 types. எதை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க 4 டைப்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாடியில் எந்த ஆர்கனை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுதோ அதை வச்சு வைரல் டிசீசஸை 4 டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கும். They are pneumotropic disease. The word wherever it comes, pneumo means respiratory. Dermotropic diseases, skin. The word wherever it comes, derma நாலே அது skin related அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Viscerotropic. The word viscerotropic, the word visceral அப்படினாலே internal, உள்ளுறுப்புகளை குறிக்குது. Visceral. Neurotropic. The word wherever neuro, it's related to nervous system. Right? Based on the organ which the virus causes infection, it classified into 4 types. நம்ம பாடியில் எந்த ஆர்கனை அது இன்ஃபெக்ட் பண்ணுதோ அதை பொறுத்து 4 டைப்பாக வைரஸை கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. நம்பர் 1 நியூமோட்ரோபிக், நம்பர் 2 டெர்மோட்ரோபிக், நம்பர் 3 விசரோட்ரோபிக், நம்பர் 4 நியூரோட்ரோபிக். நான் நேமை வச்சே சில இதை உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் நியூமோட்ரோபிக். நியூமோட்ரோபிக் இன்ஃபெக்டட் பார்ட், நம்ம பாடியில் எந்த பார்ட்டை இன்ஃபெக்ட் பண்ணும்? ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட். அஃபெக்டட் பை, அப்போ நியூமோட்ரோபிக் டிசீஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா
வரக்கூடிய அந்த டிசீஸை நம்ம இன்ஃப்ளூயன்சா வைரஸ். நமக்குள்ள ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டை இன்ஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய மெயின் வைரஸ் எதுனா இன்ஃப்ளூயன்சா வைரஸ். இட் காசஸ் இன்ஃப்ளூயன்சா டிசீஸ். நெக்ஸ்ட் டெர்மோட்ரோபிக் டிசீஸ். ஃபோர் டைப்ஸில் செகண்ட் டைப் நம்ம பார்க்குறோம் டெர்மோட்ரோபிக் டிசீஸ். என்ன பார்ட்லாம் என்ன ரீஜனில் நம்ம பாடியில் அஃபெக்ட் பண்ணோம்னா ஸ்கின், சப்கியூட்டேனியஸ் டிஷ்யூ. ஸ்கின்னுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கியூட்டேனியஸ் டிஷ்யூ, சப்கியூட்டேனியஸ் டிஷ்யூ, இது ரெண்டுத்தையுமே இந்த டெர்மோட்ரோபிக் டிசீசஸில் நம்ம கொண்டு வரலாம். டெர்மோட்ரோபிக் டிசீஸ் வந்தால் எந்த பகுதி இன்ஃபெக்ட் ஆகும்? ஸ்கின் அண்ட் சப்கியூட்டேனியஸ் டிஷ்யூ. அப்போ இந்த டைப் ஆஃப் வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பாக்ஸ் வைரஸ், மீசல்ஸ் வைரஸ். வரக்கூடிய நோயோட பேர் சிக்கன் பாக்ஸ், மீசல்ஸ். நெக்ஸ்ட் விசரோட்ரோபிக் டிசீசஸ். விசரோட்ரோபிக் டிசீஸ் பார்த்தீங்கன்னா எந்த பகுதியில் ஏற்படும் அப்படின்னா நம்ம பாடியில் எந்த ரீஜனில் ஏற்படும்? பிளட் அண்ட் விசரல் ஆர்கன். எந்த டிசீஸ் ஏற்படும்? விசரோட்ரோபிக் டிசீஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் எல்லோ ஃபீவர், டெங்கு ஃபீவர். நெக்ஸ்ட் நியூரோட்ரோபிக் டிசீசஸ். எந்த பகுதி நியூரோட்ரோபிக் டிசீஸ்னால அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். ஸோ என்ன டிசீஸ் இந்த பகுதியை சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அஃபெக்ட் பண்ணும்? ரேபிஸ் அண்ட் போலியோ. Rabies, polio, it's the name of the disease. Rabies disease is caused by rabies virus. Polio, it's the name of the disease caused by poliomyelitis virus. Right? இப்போ சிம்பிளா நம்ம ஒரு glance பார்த்தலாம். 4 types of diseases பார்த்தோம். வைரஸ்ல classify into 4 types of diseases: pneumotropic disease, dermotropic disease, viserotropic disease, neurotropic disease. Pneumotropic disease example influenza, dermotropic diseases example chickenpox, measles, viserotropic disease example yellow fever, dengue fever, neurotropic diseases example rabies and polio. Right? Next நம்ம பார்க்க போறது Nipah virus. Nipah virus is actually a zoonotic virus. What is zoonotic? Zoonosis or zoonotic, a disease which is transmitted from animals to human. ஒரு அனிமல் கிட்ட இருந்து ஒரு விலங்கு கிட்ட இருந்து ஹியூமனுக்குள்ள ஒரு நோய் வருதுன்னா அத zoonotic or zoonosis அப்படினு சொல்லுவோம். Right? It also transmitted through the contaminated food. ஈவன் அந்த வைரஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபுட்டை நம்ம உணவா எடுத்துக்கிட்டோம் கூட நிப்பா வைரஸ் வரும். Causes a range of illness from asymptomatic infection to acute respiratory illness. Asymptomatic, அவங்களுக்கு அந்த நோய் இருக்கும், கேரியராக இருப்பாங்க. இப்போ கூட நிறைய இந்த asymptomatic is a common word. கொரோனா வைரஸ் சீசனில் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? asymptomatic-ஆக இருக்காங்க, அவங்களுக்கு எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனும் இருக்காது, பட் அவங்க கிட்டேருந்து நிறைய பேருக்கு வந்து என்ன ஆகும்? ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுன்னா ஏசிம்டமேட்டிக்காகவும் இருக்கலாம் அந்த பர்சன், இல்லாட்டி அக்யூட். அக்யூட்னா சடனாக ஏற்படுறது. த வேர்ட் அக்யூட் மீன்ஸ் சடன் ஆன்செட். மேக் எ நோட், அக்யூட் மீன்ஸ் சடன் ஆன்செட், டக்குன்னு ஏற்படுறது. கியூரபிள், பட் ப்ராப்பராக நம்ம ட்ரீட் பண்ணோன்னா கியூரபிளாக இருக்கும். அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி இல்னஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம். சம்டைம்ஸ் நிப்பா வைரஸ் சில பேருக்கு இம்யூனிட்டி பவர் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் என்னவாகும்னா ஃபேட்டல் என்செஃபாலிட்டிஸ். வாட் இஸ் என்செஃபாலிட்டிஸ்? என்செஃபாலிட்டிஸ்னா பிரெயின் ஃபீவர் சொல்லுவோம். What is encephalitis? Make a note. Encephalitis means brain fever. Fatal na நான் ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் செஷன்ல சொன்னேன். Fatal means mortality rate, death, இறப்பு அப்படின்னு அர்த்தம். Fatal diseaseனாலே அந்த டிசீஸ் வந்து இறந்தாங்கன்னா அது fatal disease அப்படின்னு சொல்லுவோம். So fatal encephalitis. ரைட்? எதனால இறந்துருவாங்க? என்செஃபாலிட்டிஸ், பிரெயின் ஃபீவர் வந்து அந்த வைரஸ் பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய மெம்ப்ரெயினை இன்ஃபெக்ட் ஆகும்போது பிரெயின் மெம்ப்ரெயின் இன்ஃப்ளேம் ஆகும், வீங்கி போயிடும். டியூராமெட்டர், பயாமெட்டர் லாஸ்ட் இயர் பார்த்துருக்கோம்ல, பிரெயினை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மெம்ப்ரெயின் மெனிஞ்சஸ், அந்த மெனிஞ்சஸில் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிறத நம்ம என்செஃபாலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய மெம்ப்ரெயின் வரைக்கும் அந்த வைரஸ் போச்சுன்னா என்செஃபாலிட்டிஸ் அப்படின்ற கண்டிஷன் போய் அவங்க இறந்துருவாங்க. இதான் நிப்பா வைரஸ். நெக்ஸ்ட் டூ யூ நோ த ஸ்வைன் ஃப்ளூ, பன்றி காய்ச்சல், அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரிகக்னைஸ்ட் இன் த இயர் ஆஃப் 1919. இட் இஸ் அ பேண்டமிக் வேர்ல்டு வைடு. Still circulates as seasonal flu virus. இது ஒரு seasonal flu virus அப்படின்னு சொல்றாங்க. It is caused by H1N1 virus strain. இப்போ நிறைய வைரஸ் ஸ்ட்ரெயின், இப்போ கூட கொரோனால இருந்தா COVID-19 சொல்றோம். இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஸ்ட்ரெயின், நேம் ஆஃப் த வைரஸ், லெபார்டரி நேம் வச்சு அந்த வைரஸ்க்கு நேம் கொடுக்கறது. ஸோ ஸ்வைன் ஃப்ளூக்கு என்ன வைரஸ் நேம் கொடுத்துருக்காங்க? H1N1 வைரஸ் ஸ்ட்ரெயின். H1N1 வைரஸ் ஸ்ட்ரெயின். சிம்டம்ஸ்: ஃபீவர், காஃப்,
sore throat, chillness, weakness, body aches. இது யாருக்கு அதிகமாக ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் சில்ட்ரன், ப்ரெக்னென்ட் உமன், எல்டரி பீப்புள், வயசானவங்களுக்கு ஸ்வைன் ஃப்ளூ வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ரைட், நம்ம ஒரு வாட்டி ரீகால் பண்ணிடலாமா? நிப்பா வைரஸ், இட்ஸ் அ ஜூனோட்டிக் வைரஸ் transmitted from animals to humans. It also transmitted through the contaminated food. இது நிப்பா வைரஸ் வரும்போது ஏசிம்டமேட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி இல்னஸ் வரைக்கும் வரும். சில சமயத்தில் என்செஃபாலிட்டிஸ், பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய மெம்பரைனை போய் அது இன்ஃபெக்ட் பண்ணுச்சுன்னா ஃபேட்டல், இறப்பு விகிதமாக அதிகமாகிடும். டூயினோ பாக்ஸில் நெக்ஸ்ட் ஸ்வைன் ஃப்ளூ பார்க்க போகிறோம். ஸ்வைன் ஃப்ளூ ஃபர்ஸ்ட் எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க, ரெகக்னைஸ் பண்ணாங்க 1919. பேண்டமிக், the word pandemics வேர்ல்டு வைட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், உலகம் ஃபுல்லாக பரவி இருக்கிறது நம்ம பேண்டமிக். கொரோனா இஸ் அ பேண்டமிக். அதே மாதிரி ஸ்வைன் ஃப்ளூன்றது பேண்டமிக் டிசீஸ்னா என்னது, வேர்ல்டு வைட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸ்டில் இட் சர்க்குலேட்ஸ் ஆஸ் சீசனல் ஃப்ளூ. ஒரு சீசனல் ஃப்ளூ மாதிரி ஒவ்வொரு சீசனுக்கு டக்குனு அப்படியே அந்த பர்டிகுலர் பாப்புலேஷனில் வந்து அப்படியே வேர்ல்டு வைட் ட்ராவல் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ரைட், இட் இஸ் காஸ்டு பை H1N1 வைரஸ் ஸ்ட்ரெயின். சிம்டம்ஸ் fever, coughs, then sore throat, chillness, weakness, body aches. உடம்பு வலி அதிகமாக இருக்கும். இது யாருக்கு அதிகமாக ஏற்படும், யாருக்கு ரிஸ்க் அதிகம்னா சில்ட்ரன், ப்ரெக்னென்ட் உமன் அண்ட் எல்டரி. ரைட், இட்ஸ் அ நிப்பா வைரஸ். ஸோ நிப்பா வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி இன்ஃபெக்ஷன், இட்ஸ் அ நியூலி எமர்ஜ்டு ஜூனோசிஸ். ஜூனோசிஸ்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன். வாட் இஸ் ஜூனோசிஸ்? இன்ஃபெக்ஷன் டிரான்ஸ்மிட்டட் ஆர் டிசீஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் ஃப்ரம் அனிமல் டு ஹியூமன். ரைட், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேட்லேருந்து ஒரு நேச்சுரல் ஓஸ்ட்டு ஃப்ரூட் பேட், அந்த ஃப்ரூட் பேட்லேருந்து எங்கே வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்குக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது. பிக்குக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகி ஹியூமனுக்கு வருது. ஒன்று ஹியூமனுக்கு அந்த பிக்கை சாப்பிட்றது மூலமாக ஹியூமனுக்கு வரலாம், இல்லை அந்த பேட் வவ்வால் சாப்பிட்ட பழத்தை அந்த மனுஷன் எடுத்துக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக மனுஷனுக்கு இதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். இதான் வந்து நிப்பா வைரஸ். ரைட், நிப்பா வைரஸ், இட் இஸ் a virus transmitted from animals to humans causing severe illness and sometimes it may cause death too. It's actually a respiratory syndrome, acute respiratory syndrome. ஏன் ஃபேட்டல், ஏன் இறந்துடுவாங்க, இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் பிரெயின் மெம்பரைனால. பிரெயின் மெம்பரைன் இன்ஃப்ளேம் ஆகிறத என்செஃபாலிட்டிஸ் சொல்லுவோம். there is no vaccine for either human or animal. இது வரைக்கும் அனிமலுக்கும் ஹியூமனுக்கும் எந்த வேக்சினும் நிப்பா வைரஸில் கண்டுபிடிக்கல. இப்போ H1N1 ஸ்வைன் ஃப்ளூ இது எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ டைப் A இன்ஃப்ளூயன்சா வைரஸ் தட் அஃபெக்ட்ஸ் த பிக். ஸ்வைன், பிக்னா ஸ்வைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்வைன் கிட்ட இருந்து யாருக்கு வருதுன்னா ஹியூமனுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது. இட் கேன் பாஸ் டு ஹியூமன்ஸ் த்ரூ கான்டாக்ட் ஆர் ஏர் கண்டாமினேஷன். அந்த பிக்கோட கான்டாக்டில் அந்த பிக், சில பேர் வந்து பிக் போர்க் சாப்பிடுவாங்க, இல்லாட்டி பிக்ஸ்லாம் ஸ்வைன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வளர்ப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு பிக்கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகும், அந்த ஹியூமன் கிட்ட இருந்து மற்றவங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஹியூமன் ஸ்வைன் ஃப்ளூ சிம்டம்ஸ் இன்க்ளூட் ஃபீவர், நௌசியா, சோர் த்ரோட். சிம்டம்ஸ் இதில் மெயினாக என்ன சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவர், லெத்தார்ஜி, லேக் ஆஃப் அப்பிடைட், பசிக்கவே பசிக்காது, லாஸ் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் எண்டிங் இன் டெத், காஃபிங் அதிகமாக இருக்கும், நௌசியா, வாமிட்டிங், வயிற்ற பெரட்டுறது இருக்கிறது, டயேரியா, அண்ட் தென் ரன்னி நோஸ், சோர் த்ரோட். இதுக்கு காரணமான வைரல் ஸ்ட்ரெயின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா H1N1, H1N2, H3N1, H3N2, H2N3 இந்த மாதிரி நிறைய வைரல் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது, மியூட்டன் ஸ்ட்ரெயின்ஸாக மாறிட்டு இருக்கு. இன்குபேஷன் டைம் 5 to 10 days வரைக்கும் இன்குபேஷன் டைம், நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய சிம்டம்ஸ் வெளியே வரக்கூடிய டைம். There are no vaccine that contain current swine flu viruses causing illness in humans. எப்படி இது சிம்டம்ஸ் இன் ஹியூமன்ஸ் எப்படி இருக்கும், பர்சன் டு பர்சன் டிரான்ஸ்மிஷன் இஸ் த்ரூ காஃபிங் அண்ட் ஸ்னீசிங். ஃபஸ்ட்டு ஸ்வைன் கிட்ட இருந்து ஹியூமனுக்கு வரும், ஹியூமன் கிட்ட இருந்து ஹியூமன் பாப்புலேஷனுக்குள்ள நிறைய பேருக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும். எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும், பர்சன் டு பர்சன் டிரான்ஸ்மிஷன் இஸ் த்ரூ காஃபிங் அண்ட் ஸ்னீசிங் மூலமா. எஸ் சில்ட்ரன், next we are going to see one by one totally 8 எப்படி bacterial disease பார்த்தோமோ அதே மாதிரி 8 type of viral diseases பார்க்க போகிறோம். viral diseases in human: common cold, mumps, measles, viral hepatitis, chicken pox, poliomyelitis, dengue fever, chikungunya. ஸோ இந்த எல்லா viral diseases பற்றியும் ஒன் பை ஒன் ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் செஷனில். கைண்ட்லி வாட்ச் ஃபார் ஃபர்தர் எக்ஸ்பிளேஷன் session 2. Thank you, children.